ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم قد الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منها الدوام فأنتهم وما وقع ضلالة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رأية ثبتا ولا يرى أثر بول منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاغفرها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أرواح آبائهم وإخوانهم الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلم شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف سلم شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف سلم شيخنا وربي أرواحنا كي هدي الدين بالكهر الغير ولا مؤلف هذا الكتاب الحبيب علوي بن أحمد بن الحسن بن الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد بن علوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق
الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. Mari para jamaah sekalian, kita sambung pengajian kita masih bicarakan tentang syarah Ratibul Haddad pada zikir yang ke-9. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bima syi'atillah. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wa ammal akhbar, adapun dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kalimat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, miftahul Qur'ani at-tasmiyatu, kunci daripada Al-Quran ada pada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, setiap rumah, setiap tempat pasti ada kuncinya. Al-Quran pun demikian. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran memiliki kunci. Apa kuncinya? Yaitu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua para jemaah sekalian, hadis dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, salah seorang sahabat Nabi yang dari kecil sudah mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat Nabi yang setiap kali Rasulullah berwudu maka beliaulah yang selalu mempersiapkan air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, pada waktu Nabi selesai berwudu, maka Nabi langsung mengatakan pada semua sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang persiapkan air wudu aku? Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma
beliau angkat tangan, saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung Nabi mendoakan beliau dengan doa yang sudah masyhur, yang sama-sama kita hafal, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berilah dia paham mengenai masalah-masalah agama dan ajarilah dia tafsir daripada Al-Quran. Benarlah para jamaah sekalian, dalam kitab Syiar A'lamil Nubala, Al-Hafidz Ad-Dhahabi rahimahullah beliau mengatakan, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa anabnu 15 sanatan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam meninggal dunia, umur saya baru menginjak 15 tahun. Subhanallah, umur yang sangat muda, yang sangat belia, tapi sudah penuh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah penuh dengan ilmu-ilmu syariat yang langsung dia timba. Dia belajar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para jamaah sekalian, pada waktu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengajar, maka majlis beliau sangat-sangat penuh dengan sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pun sahabat senior Al-Khulafaur Rasyidin. Siapa beliau? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau hadir di majlis Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada waktu Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat demi ayat daripada surah Al-Baqarah sampai surah Al-Imran, beliau tafsirkan secara jelas dan detail per ayat dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Imran. Maka para jamaah sekalian, Sayyidina Umar dari Allah sudah menyimak, sudah perhatikan secara seksama terhadap kalimat-kalimat yang keluar dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Selesai Sayyidina Abdullah bin Abbas mengajar, langsung Sayyidina Umar mengatakan di hadapan semua sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat banyak jumlahnya, dzalika fatal kuhul lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Ini seorang anak-anak muda yang sangat cerdas, ini seorang anak muda yang sangat pintar, ini seorang anak muda yang sangat jenius. Sehingga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, ya Ibn Abbas, alimta ilman ma alimna. Wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas, engkau mengetahui ilmu yang kami orang-orang tua tak pernah mengetahuinya. Kenapa demikian? Sampai begitu dahsyat luar biasa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dalam keilmuannya, karena beliau yang pertama mendapatkan doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena beliau tekun belajar di majlis-majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis daripada beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi wa khairu man yamshi ala jadidil ardi, orang yang terbaik di permukaan dunia dan orang yang terbaik yang berjalan di atas permukaan dunia. Siapa kata Rasulullah SAW? Manusia terbaik, manusia yang terbaik yang ada di permukaan dunia, manusia terbaik yang berjalan di atas permukaan dunia, al-muallimuna, orang-orang yang mengajarkan agama, orang-orang yang mengajarkan huruf-huruf al-hijaiyah, orang-orang yang mengajar Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemuliaan orang yang mengajarkan ngaji bahasa kita, diajarkan anak didiknya alif, ba, dan seterusnya sampai ini anak pintar membaca Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal mu'allima, sesungguhnya seorang guru agama, seorang guru ngaji, idza qala lis-sabi qul bismillahirrahmanirrahim, apabila ada seorang guru agama dia mengatakan kepada murid-muridnya, anak-anak kecil,
Dia bilang, katakan Bismillahirrahmanirrahim. Faqala as-sabiyyu, maka ini anak-anak semua mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Hanya baru kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang diucapkan secara baik, secara benar, secara tepat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kutiba bara'atan lis-sabi wa bara'atan lil muallimi wa bara'atan li abawayhi minan nari. Allah catat lantaran ada seorang guru agama, seorang guru ngaji yang baru hanya menuntut anak didiknya untuk bisa dengan benar dan baik dan tepat mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim saja, kata baginda Rasulullah SAW, Allah catat bebas untuk itu anak kecil. Yang kedua, Allah catat bebas untuk orang yang mengajarkan si guru agama tadi, si guru ngaji tadi. Yang ketiga, Allah catat bebas untuk kedua orang tuanya. Bebas dari apa? Minan nari, bebas dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu lantaran baru hanya mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Begitu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas wa khairu man yamshi ala jadidil ardi al-muallimuna. Yang ketiga, para jamaah sekalian, beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad sampai pada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, lamma nazalat Bismillahirrahmanirrahim harabal ghaibu ila al-masyriqi. Tatkala turun ayat Bismillahirrahmanirrahim, maka awan itu seluruhnya berlari ke arah timur dunia. Wasakana riyahu, dan angin tidak bertiup sama sekali. Pada waktu turun ayat Bismillahirrahmanirrahim, awan seluruhnya lari ke arah timur dunia. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hembusan angin sama sekali. Yang ketiga, wa asbatatil bahaimu min adaniha, dan semua binatang mendengarkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan telinga-telinga binatang tersebut. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rujibatisy syayatin minas samai, setan dirajam dari langit. Yang berikutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa halafallahu bi izzatihi, Allah bersumpah dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, la yusamma ismuhu ala syai'in illa syafahu. Allah bersumpah dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Apa sumpah Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah disebut kalimat Bismillahirrahmanirrahim atas sesuatu yang sakit, kata Allah, illa syafahu, Allah sembuhkan penyakit orang tersebut. Wa la yusamma ismuhu ala syai'in illa burika fihi. Tidaklah disebut kalimat Bismillahirrahmanirrahim atas sesuatu. Kita makan baca Bismillahirrahmanirrahim, kita minum baca Bismillahirrahmanirrahim, tidur kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kerjaan-kerjaan yang baik di agama kemudian dimulai sebelumnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, illa burika fihi, maka pekerjaan tersebut diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi demikian kata Allah Subhanahu wa taala lalu lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, para jamaah sekalian, hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi yang setiap hari mengurusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat Nabi yang merupakan teman tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menemani tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat Nabi yang selalu
menjaga rahasianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sahabat Nabi yang setiap kali siwak Nabi itu usap, maka beliaulah yang menyanyikan dan mencarikan siwaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sahabat Nabi yang semua kerjaannya, seluruhnya, perbuatannya, ucapannya, seluruhnya bertolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis dari para Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yunajjiyahu Allahu minaz zabaniyati 19, orang yang ingin Allah selamatkan dari malaikat Zabaniyah, malaikat yang ada di neraka, yang jumlahnya 19 malaikat. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin, seorang mukminah yang ingin Allah selamatkan dari siksa malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19 malaikat, falyaqra bismillahirrahmanirrahim, maka hendaknya dia, seorang mukmin atau mukminah tadi, melazimkan membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Dianjurkan oleh Rasulullah seperti itu untuk mengistiqamahkan, melazimkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha 19 harfan, karena kalimat bismillahirrahmanirrahim jumlahnya, hurufnya ada 19 huruf. Liyaj'alallahu bi kulli harfin minha najatahu min wahidin minhum, agar Allah menjadikan setiap hurufnya adalah penyelamat dari satu malaikat Zabaniyah tersebut. Keberkahan dari sebab mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian para jemaah sekalian, hadis yang berikutnya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwadaha ta'ziman lillahi ta'ala. Orang yang menulis kalimat bismillahirrahmanirrahim, ditulis di papan tulis, di kertas, di buku pelajarannya, di buku-buku agama, ditulis kalimat bismillahirrahmanirrahim, diperbagus pada tulisannya, dibaguskan menuliskan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Ta'ziman lillahi ta'ala. Pada waktu dia menulis dengan bagus, karena mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu, maka Allah ampuni dosa-dosa orang tersebut sebab tadi hanya menulis kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bahkan para jemaah sekalian, ini yang harus kita perhatikan, harus kita ambil pelajaran dari sini, bahwasanya apabila mencetak undangan, baik undangan pernikahan, khitanan atau undangan apapun, kalimat bismillahirrahmanirrahim tidak perlu, tidak usah ditulis dengan bahasa Arab, cukup dengan bahasa Arab saja. Kenapa demikian? Ada efeknya. Apabila ada orang yang membacanya, dia tidak mengerti atau belum mengerti, kemudian dibuat, sementara ada kalimat bismillahirrahmanirrahim menggunakan bahasa Arab, ini yang menjadi bahaya. Ini yang diharamkan oleh agama. Jadi hendaknya kita yang sudah mengerti, apabila membuat kartu undangan, baik undangan pernikahan, khitanan, kalimat bismillahirrahmanirrahim tidak perlu, tidak usah ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, cukup dengan menggunakan bahasa Indonesia saja atau bahasa Latin. Kenapa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man rafa'a qirtasan min al-ardi fihi bismillahirrahmanirrahim, orang yang mengangkat sebuah kertas dari permukaan tanah, dari permukaan bumi, dari bawah, pada itu kertas
kertas terdapat kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ada surat undangan, ada kartu undangan, atau ada kertas tertulis pada itu kartu undangan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Cepat kita angkat itu undangan. Kenapa demikian? Karena ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang ditulis menggunakan bahasa Arab. Kata baginda Rasulullah SAW, orang yang mengangkat kertas dari permukaan tanah, dari permukaan bumi, pada kertas tersebut terdapat tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diangkat olehnya? Ijlalan lillahi ta'ala an yudasasmuhu, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, khawatir nama Allah diinjak-injak oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau, kartu undangan yang ada padanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim menggunakan bahasa Arab dibuang ke tempat sampah apalagi pasti akan diinjak-injak oleh kaki-kaki hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, orang yang mengangkatnya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, khawatir nama Allah diinjak-injak oleh kaki-kaki hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Rasulullah SAW, yang pertama, kata Allahu minas siddiqina, Allah catat dia termasuk as-siddiqin, orang-orang yang benar dalam agama, orang-orang yang jujur dalam agama. Yang kedua, kata baginda Rasulullah SAW, wa khaffafa an walidayhi al-'adab, Allah ringankan azab siksa kubur bagi kedua orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah. Bila itu anak, bila itu mukmin atau mukminah memiliki kedua orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah, serta pekerjaan anak tadi mengangkat satu kertas kartu undangan, di dalamnya terdapat kalimat Bismillahirrahmanirrahim menggunakan bahasa Arab, Allah angkat adab daripada kedua orangnya. Subhanallah. Sebab kenapa demikian? Mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya para jamaah sekalian, maka pengarang rahimahullah dia mengatakan bahwasanya hukiya anna ba'dal mutaqaddimin, dihikayatkan bahwasanya sebagian orang-orang yang baik dalam agama, orang-orang saleh, ausa ila ibnihi, pernah memberikan pesan kepada seorang putranya. Faqala lahu, maka ini orang saleh bilang kepada putranya, idza mittu wa usiltu, apabila aku sudah meninggal dunia kemudian aku dimandikan, faktub ala wajhi wa sadri Bismillahirrahmanirrahim, maka tulislah di atas wajahku, di atas dada aku kalimat apa? Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang saleh demikian berpesan kepada anak laki-lakinya, kalau saya meninggal dunia, saya kemudian dimandikan, jangan lupa tulis di wajah saya, tulis di dada saya. Apa kalimat yang ditulisnya? Yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Qala waladuhu fa'altu dzalika. Anaknya pas orang tuanya meninggal dunia, maka dimandikan. Sebelum dikafankan ditutup, maka dia memenuhi wasiat orang tuanya, ditulis di wajah orang tuanya, dada orang tuanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata anak tersebut, thumma ra'aitu fil manam, aku bermimpi malam harinya, berjumpa dengan orang tua tadi, berjumpa dengan bapakku tadi. Fas'altu an halihi, aku tanya, wahai ayah, wahai bapak, bagaimana keadaan kau di alam kubur kau? Faqala, maka dia menjawab, lamma wudi'tu fi qabri, tatkala aku ditaruh di kubur aku, semua orang meninggalkan aku, ja'ani malaikatul adabi, karena ini orang tidak luput dari berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, datang kepadanya malaikat-malaikat adab ingin menyiksanya. Tetapi para jamaah sekalian, kata ini bapak, kata ini orang tua, falamma ra'au maktuban ala jabhati wa sadri Bismillahirrahmanirrahim,
tatkala malaikat-malaikat yang ingin nyiksa aku di alam kubur aku, dia melihat, semuanya melihat, tertulis di atas wajah aku, di atas dada aku, kalimat apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Qaluli, semua malaikat itu bilang kepada aku, aminta minal adabi, engkau hari ini dan seterusnya akan Allah selamatkan dari siksa kubur. Subhanallah. Sebab apa tadi? Sebab ditulis di wajahnya dan dadanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, anak-anak, ana undang antum semua acara Maulid di Pasar Bukit Ribuan, di tempatnya kebun sayur di Musola Al-Amanah hari Rabu insyaallah tanggal 19 Oktober. Rabu malam Kamis tanggal 19 Oktober pada Isya sampai jam 10 insyaallah. Yang ceramah nanti insyaallah Al-Habib Ahmad bin Zaidil Walid, Al-Habib Ali As-Segar, yang kedua Ustaz Khalid Al-Zubaidi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Badi'as Samawati wal Ardh. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la